हाय हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपन स्वागत करुच्ची आपन प्रियर यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस को पिला माने आज हम डिस्कशन करबा को जाउछे यूनिट 2 जहार टॉपिक होउची भाषा और शिक्षण। आसंता काली कोन डिस्कशन करबा आपन कमेंट बॉक्स रे जणांतु। विगत क्लास रे करा दैथिबा यूनिट 1 मध्ये आपन माने देखिचंती एवं बहुत सारा भलो पाइबा दैथारो बहुत बहुत धन्यवाद। आज रो क्लास टिक मध्ये सही भाबे शेष पर्यंत देखंतु, जमा भी स्किप करिवे नाही। आज क्लास रे आम इम्पोर्टाट 136 पाखापाखि क्वेश्चन आम डिस्कसन करबा जहाँकि आपण ए यूनिट रो समस्त क्वेश्चन को आम कवरेज करदवा। ठीक अच्छे, तो आम यूनिट वाइज कवर करूँ जहाँकि आप असिस्टेंट टीचर ओटीईटी हो सीटीईटी हो एवं जेकोन टीचिंग एग्जाम पे हो, तो सिलेबस तो प्राय सामान रोचे, तो निहाती भाव गुरुत्वपूर्ण रहिबो। जदि प्रथम थर चैनल को एबे विजिट करछन्ते लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं सांगसाथी मान सहित शेयर कर दियंतु। आसंतु आगे जीवा फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक अच्छे, ए वीडियो रे मध्य आपण 100 लाइक टार्गेट दे जाउछि। प्रथम प्रश्न देखिबा कोन दिछि, मातृभाषा शिक्षा पई केउंटी उत्तम पाठ्यपुस्तकर लक्षणर अंतर्भुक्त नुहे। प्रश्नटी भलसे देखिबला नुहे देछि। तो मातृभाषा शिक्षण पई स्थानीय परिवेश प्रतिफलन गोटे उत्तम लक्षण, कारण शिशु निजे परिवेश ही सहजरे शिखी थाए, तो ये ठीक अच्छे। जातीय लक्षण प्रतिफलन, तो पाठ्यपुस्तक सब बेले देशर जातीय शिक्षा नीति एवं लक्ष्य सह समान होगा आवश्यक, तेणु यहाँ भी ठीक अच्छे पिला। तो बाकी जो कहला कि सर्वनिम्न शिक्षण स्तर प्रतिफलन, तो जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बा एमएलएल, जोटा कि प्रत्येक श्रेणी पिला माने कम रे अति कम रे भी किछिटा शिखिबा दरकार, ता बही रे रहिबा जरूरी पिला माने, तो एटा भी ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर सी देला कि कोन मुखस्थीकरण रो प्रतिफलन। तो मुखस्थीकरण गोटे पाठ्यपुस्तक रे मुखस्थ करिबा बा केवल कोनोसी जिंस को स्वीकार करिनेबा को पिला माने प्रोत्साहन दिया जाय न थाए। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को गोटे अनुसंधान आउ बोधज्ञान उपर आधारित पिला माने, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा पिला माने 2 नंबर को कोन दैछि, ता डिटेल एक्सप्लेन करबा पिला माने कोन पई एटा हला। ठीक अछि, तो लास्ट पर्यंत देखंतु। शिशु नूतन शब्द केउ क्रम रे शिखि थाए। शिशुटी प्रथमे शब्द को बा परिवेश रे थिबा वस्तु को चिन्हटीकरण करे पिला माने, तापरे बड़ मान को देखि अनुकरण करे, तापरे सेही शब्द अर्थ बा भाव को उपलब्धि करे एवं शेष रे से निजे कहिबा एवं पुनर प्रयोग करे पिला माने। तो चिन्हटीकरण, अनुकरण, भाव उपलब्धि एवं पुनर्प्रयोग पिला माने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक अछि, नेक्स्ट जीवा पिला माने 3 नंबर प्रश्न कोन दैछि, व्याकरण पढ़ाइबा पई निम्न वर्णित प्रणाली मानक मध्यरु केउंटी सर्वोत्तम प्रणाली अटे। तो व्याकरण पढ़िया पई पिला माने कि बही धरिकी सूत्र को बुझाइबा हो कि पिलाटी सूत्र को प्रथम मुखस्थ करबा पिला माने हो, एटा गोटे पारंपरिक पद्धति रोट लर्निंग जहाँ कहबा पिला माने, जोरे पिला माने नेगेटिव आजिकली आ प्रथम शिक्षक सूत्र कहबे पर एक विविध उदाहरण दे बुझेबे पिला माने। एटा गोटे डिडक्टिव मेथड पिला माने, गोटे अवरोही प्रणाली, सूत्र कही उदाहरण देवा, जहाँ कि गोटे प्राथमिक स्तर पे सेतेटा भी सर्वोत्तम पिला माने नुहे। सबुठारे भल कोटा ताके हबो, प्रथमे उदाहरण देबो। ठीक अछि, तापर ताके विश्लेषण करके व्याकरण नियम बा सूत्र को बाहर करियो पिला माने, जहाँ कि गोटे शिशु केंद्रिक पद्धति पिला माने। ठीक अछि, सब जगह प्रीवियस क्वेश्चन हम करजे हला, जम्मा भी स्किप करिवे नहीं, शेष पर्यंत देखिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जहाँ को इंडक्टिव मेथड बोले हम कहबा, आरोह पद्धति। ठीक अछि, नेक्स्ट जीवा 4 नंबर को कोन दैछि, ओलंपिक क्रीड़ा विषय रे प्रबंध टीए पिला मान को लिखिबा को कहा गला। निम्नलिखित मध्यरु यह केउ श्रेणी रे अंतर्भुक्त अटे। ओलंपिक क्रीड़ा एक निर्दिष्ट घटना बा इतिहास जहार आरंभ, आयोजन एवं विभिन्न विषय वस्तु को नहीं एक विवरणी प्रदान कराई पिला माने। ठीक अछि, एटा विवरणी मूलक प्रश्न अटे, तो प्रबंध अटे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पिला माने। वर्णना मूलक काहू कहते, यह कौन स्थान वस्तु दृश्य वर्णना में व्यवहार करा पिला माने। ठीक अछि, चिंतामूलक जो गभीर चिंता थाए पिला चिंतन थाए दार्शनिक विचार थाए। ठीक अछि, समय मूल्य थाए। समालोचना पिला माने कौन,
ଏଥିରେ ଭଲ କି ମନ୍ଦର ବିଚାର କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 କୁ କଣ ଦେଇଛି, ନାଟକ କିମ୍ବା ଏକାଙ୍କିକା ପଢେଇଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ନାଟକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ, ତାର ଅଭିନୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଚରିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନୟ ବା ଡାଇଲଗ କହିଲେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବ। ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରାଇ ପଢେଇଲେ ପିଲାମାନେ ଉଚିତ ହବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବରକୁ କଣ ଦେଇଛି, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଲା, ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ ରହିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ। କାରଣ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ନିଜ ମନରୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିଲେ, ତେଣୁ ଏକ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ପିଲାମାନେ ହବ ନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ଦେଇଛି ନା। ତ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ପଢିକି ଯୋଉ ଗପ ଲେଖିବା ହଉ, କି କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦମାଳ ନେଇ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା ହଉ, କି ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ଲେଖିବା ହଉ, ଏଥିରେ ସେ ନିଜ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ଲଗେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ବା କବିତା ଲେଖୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏଥିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢି ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ, ଅଲରେଡି ତାର ମନରୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ କଲାନି, ଯାହା ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲା ଲେଖିଦେଲା ସିଧା। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 7 କୁ ଯିବା, କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯୋଉ ଲିଖନ କଥା କହିଲା, ତ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ, ଏହା ହେଉଛି କି ନିଜର ଭାବନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତାଳମେଳ ରହିବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ। ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, କିମ୍ବା ବାକ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, କି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା, ଏସବୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତ ଭାବର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା, ଯୋଉଟା କି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଲେଖିବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ ନ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଉମାନେ यार ୟୁନିଟ୍ 1 ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ। ୱାଲ୍ ମାଗାଜିନ୍ ରହିଲା, ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମନରୁ ଯୋଉ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଚିତ୍ର ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାନ୍ତି, ତ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବା ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛରେ ଲାଭ କରିବା ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ମାନସିକତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖୀ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ଉଚିତ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିଫଳନ ହବା ଉଚିତ, ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ ହବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ। ଏସବୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ ଡି ନେଗେଟିଭ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଲଗା। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁ କବିତାଟି ପଢେଇବାର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହୋଇପାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ବା କବିତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାଧାରଣ ବା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ବା ରସାୟନ ପିଲାମାନେ। ତ ରସ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୁଝେଇବା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ବୁଝେଇବା। ବାକି ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ସଠିକ ଘର ଭଳି ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା, କିମ୍ବା ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିବା, ଯାହା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜଡ଼ିତ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଲା କି ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ, କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 11 କୁ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ। ତ
ତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିଟା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ବା ଗୋଲ। ତେଣୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ପିଲାଟି ଯେପରିକି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଗୋଲ ଏବଂ ବିନା ଭୁଲରେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। କେବଳ ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖିବା ହଉ କିମ୍ବା ନିଜେ ପଢ଼ିବା ଭଳି ଲେଖିବା ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଭୁଲ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋଲ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବା ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer. ନେକ୍ସଟ ଯିବା 12 କୁ କଣ ଦେଇଛି? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼େଇଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ? ତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜଣେ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କଣ ରହିବ? ଯୋଉଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର B ରେ ଯୋଉ ଦେଇଛି କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ, ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 13 କୁ କଣ ଦେଇଛି? ଲିଖନ ବିକାଶରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ତ ନୁହେଁ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଲିଖନ ବିକାଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ହଉ କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଉପରେ କବିତା ଲେଖିବା, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଗପ ଲେଖିବା, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, ଯାହାକି ଲିଖନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଲା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଏବଂ ସେଇ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା, ତ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କେବଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ ଏବଂ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖୁନାହିଁ, ତେବେ ତାର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବା ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲର ବିକାଶ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 14 କୁ କଣ ଦେଇଛି? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ସୋପାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ? ତ ଅଲରେଡି ତମକୁ କାଲି ୟୁନିଟ୍ 1 ପଢିଲା ମୁଁ କହିଛି LSRW। ଠିକ ଅଛି। ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡିଂ, ରାଇଟିଂ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ହେଲା। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବ 15 କୁ କଣ ଦେଇଛି? ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଧ ଜ୍ଞାନଟା ପିଲାମାନେ କଣ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା ପିଲାମାନେ। ତ କାହା ଦ୍ୱାରା? ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତା ଅର୍ଥଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇଟା ବିକାଶ କରିପାରିବା। ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା। ଠିକ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କଥନ, ଲିଖନ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନେ ଅଟେ। ଆଉ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ଦରକାର, ଗୋଟେ ରିସେପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ସେଟା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। କାଲି ଅଲରେଡି ତମକୁ କହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ହେଉଛି କଣ? ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ନେକ୍ସଟ 16 କୁ ଯିବା କଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି ଭାଷାର ନିୟମାବଳୀ ପିଲାମାନେ। ଏହା ଭାଷାକୁ ଏକ ସଠିକ ଢାଞ୍ଚା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଷାଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯୋଉ କହିଲା କି କେବଳ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବା ବା କବିତା ଲେଖିବା ବ୍ୟାକରଣର ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ମାର୍ଜିତ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? 17 ନମ୍ବର। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତା ପଢ଼େଇବା ବେଳେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେବ? ତ ଖଣ୍ଡଗିରିଟା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏହି କବିତାଟା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତର ଇତିହାସ ଏବଂ ସେହି ଗୌରବମୟ ଗାଥା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତ କେବଳ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବା ଯୋଉ କହିଲା କି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏହା ବିଶେଷ କରି କବିତାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହିତ ଅତୀତର ଗୌରବ ବିଷୟ ଜାଣିବା, ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 18 କୁ କଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପରିପନ୍ଥୀ ଅଟେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭୁଲ ଦେଇଛି ହେଲା। ପରିପନ୍ଥୀ ନୁହେଁ ହେବା କଥା। ତ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ଠିକ ନୁହେଁ ହେବା କଥା, କାରଣ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବାଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତ ଅପସନ ସି ଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ। ବାକି ସବୁ ଯାକ ଦେଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦେଲା କି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା କି ଆକାର ସମାନ ରଖିବା
ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଲିଖନର ଗୁଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ଏଠି ହବ କ'ଣ ନେଗେଟିଭରେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ 19 କି ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ମୌଖିକ ଧାରାରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ତ ମୌଖିକ ଧାରା ବା ଯୋଉ ଓରାଲ ଆପ୍ରୋଚ, ଯୋଉଟା କି କହିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଥନ ଦକ୍ଷତା ବଢିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ବାକି ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ବା ଭୟ ଦୂର କରିବା କି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଖିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପିଲାମାନେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 20 ନମ୍ବରକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଳ ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ାଇ ସାରି ଜଳ ସଂସାରରେ କିପରି ପୂରି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ସୁନା ହୀରା ପ୍ରଭୃତି କେଉଁ ଜାତ ହୋଇଛି ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା, ଏହା ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି କବିତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରେ, ପରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜ ଭାଷାରେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ସେ ତାର ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସୂଚାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କି ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ତ ହବନି ନା, ଏହା କେବଳ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବା ମନେ ରଖିବା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ ହବ। ତ କବିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଏମିତି ପଚାରିଲେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପିଲାମାନେ ହବ। ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କହିଲେ କ'ଣ? ଶିଖିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତ ଏଇଟା ବି ତ ହବନି ନା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 21 କି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ? ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସରଳରୁ ଜଟିଳ କ୍ରମ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଲେଖିବା, ଯୋଉଟା କି ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ କହିବା, ତାପରେ ଶୁଣି ଲେଖିବା ବା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ତାପରେ ସୂଚନା ବା ହିଣ୍ଟସ ଆଧାରରେ ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ବୋଲି କହିବା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତ ଲିଖନ କହିବା, ଏବଂ ଶେଷରେ ନୂଆ ନୂଆ କଳ୍ପନା କରି ଲେଖିବା, ଯାହାକୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ପଠନ ହବନି ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଉପର ଠାଉରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ନୀଳ ପଠନ ହବ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ନୀଳ ପଠନଟା ବା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂଟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପଢିଥାଏ, ତ ଏଥିରେ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡିନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କେବଳ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଭାବଧାରାକୁ ବୁଝିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ 23 କି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷଣ, ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଉ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ଯଥା ଯୋଉ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜର ମାନକ ଭାଷାରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଗୁଣଟି ସେମାନଙ୍କ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କୋଉଟା? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 24 କି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ତ ନୁହେଁ ଦେଇଛି ହେଲା, କୋଉଟା ନୁହେଁ? କବିତା ରଚନା ହଉ କିମ୍ବା ଆବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରାଚୀନ ପତ୍ରିକା, ଏସବୁ ଯାକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ପାଠ ଯୋଜନା ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। କାରଣ ପାଠ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସହପାଠ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବା ଗୋଟେ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ କୋ-କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 25 କି ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭିତ୍ତିକ ପଠନ ପଦ୍ଧତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ? ତ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବହି ଧରିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଛବି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ବାକ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢିବ ପିଲାମାନେ।
ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ, ଛବି ପଢି ଦେଖିବ, ତାପରେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବ, ତାପରେ ବାକ୍ୟ ପଢିବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢିବ। ଠିକ ଅଛି, ଶେଷରେ ଯାଇକି କଣ କରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ପଢିବା ସମର୍ଥ ହବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ସରଳରୁ ଜଟିଳ କ୍ରମ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ 26 କି କଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ କାହା ଫଳରେ, ନିରପଠନ ଫଳରେ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। କାରଣ ନିରପଠନଟା ମନେ ମନେ କରାଯାଏ, ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଅକ୍ଷର ବା ବନାନ କାହିଁକି ଭୁଲ କରୁଛି ତାହା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦୂର ହୋଇନଥାଏ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ବାକି ଯୋଉ କହିଲା କି ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ତା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଜାଣି ହୁଏ। ବାକି ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଦେଖି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବନାନଟା ମନେ ରୁହେ। ବନାନ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କଣ ହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ବନାନ ଶବ୍ଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ। ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 27 କି, ପାଠ୍ୟଚକ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ଯୋଉଟା ବଟ ହେବ ସେଟା ଆନ୍ସର ହେଇଥିବ ଆଉ କଣ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର କହିଲେ କଣ, ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକାଡେମିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ପିଲାମାନେ। ତ ଜଣେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦଳଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ କୋଉଠି କି, 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଟା ପୁରା 22 ନମ୍ବର ଯୋଉ ତମେ କଲେ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ନିରପଠନ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଉଠି କି, ବ୍ୟାକରଣ ପଢିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ତ ବ୍ୟାକରଣଟା ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଉଦାହରଣ ଦେବ, ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ତ ଉଦାହରଣ ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବା ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ। ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 30 କି ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ଶେଷରେ ସମାଧାନ ସୂଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଥାଏ, ଯଥା ଲେଖ, ପଢ, ଛବି ଦେଖି, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଇତ୍ୟାଦି। ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ତ ଏହା ଗୋଟେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଠି ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଦେଖେ ବା ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ଆମ୍ବର ଛବି ଦେଖିବ, ତାପରେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ପରିଚିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମ୍ବ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜାଣିବ ସିଏ। ତାପରେ ତାକୁ ପଢେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେଇ ଅକ୍ଷର ବା ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖେ ପିଲାମାନେ। ତ ଛବିକି ଦେଖିବ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବ, ତାପରେ ପଢିବ, ଶେଷରେ ଯାଇକି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ କଣ ଦେଇଛି, ଉଚ୍ଚ ପଠନର କେଉଁଟି ଅନ୍ତରାୟ ରହିଛି। ତ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ପଠନର ଗୁଣଟି ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ବା ଲାଉଡ ରିଡିଂଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ସ୍ୱର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ଗଭୀର ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ସେତିକି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ନିରପଠନରେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଠନର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା। ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତା କିନ୍ତୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଧାରଣା କି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ କହିଲା କି ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ, ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କଣ ଗୋଟେ ପଠନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଠିକ ସେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 32 ନମ୍ବରକୁ କଣ ଦେଇଛି, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ସେଇଆ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ବ୍ୟାକରଣଟା ସବୁବେଳେ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ତାପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ 33 ନମ୍ବରକୁ କଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ କଥା କହିଲା, ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରାମାର, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ, ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଲିଖନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା।
ଯାହା କେବଳ ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ 34 କି ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ହଁ, ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହଉ ବା ବିଶ୍ୱାସାତ୍ମକ ଗୁଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଗ୍ରାମରରେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ ତାର ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରୟୋଗ ହବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହିଁ ଠିକ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ 34 କି ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିରବ ପଠନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ରହି ରହି ପଢିଲେ, ମନେ ମନେ ପଢିଲେ ହିଁ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର ଧାରଣା ବିକାଶିତ ହେଇପାରିବ ତାର। 35 କି ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ମନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ? ତ ନାହିଁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। କୋଉଥିରେ? ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ରଖେ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ରହିଛି, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହିଁ କମେଇ ଦବ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ନିରସ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ କଣ ଦେଇଛି? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ସାଧନ ହୋଇନଥାଏ? ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସୃଜନଶୀଳ ସହ ଜଡିତ ପିଲାମାନେ। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହା ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଉପସ୍ଥାନଟା ବଢିଯିବ। ତ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 37 କି କଣ ଦେଇଛି? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ। ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉ କି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭିତ୍ତିକ ହଉ କି କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବଢାଉଥିବାରୁ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ, ପ୍ରତିକୂଳ ପିଲାମାନେ କଣ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ପିଲାମାନେ। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ସମାଜ ଏବଂ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ତାକୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ କଣ ଦେଇଛି? 38 କି ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ତ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ଲେସନ ପ୍ଲାନ, ଯାହାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଶିକ୍ଷକ କିପରି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବା ପାଠ ପଢା ସହିତ ପିଲାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପିଲାଟି କେତେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ, ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଏହା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 39 କି କଣ ଦେଇଛି? ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଲାମାନେ ଅଟେ? ତ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ଅଟେ ପିଲାମାନେ। କାରଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହଉ, ଅଫିସ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଲେଖାଯାଉଥିବା ପତ୍ର ବା ଦରଖାସ୍ତକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଲେଟର ବା ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ସମ୍ବୋଧନ ପିଲାମାନେ ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଅନୌପଚାରିକ ପିଲାମାନେ କଣ? ଯୋଉଟା କି ସାଙ୍ଗସାଥି ବା ପରିବାରକୁ ଲେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମାଲ। ଠିକ ଅଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କହିଲେ କଣ? ବାହାଘର ପତ୍ର କାର୍ଡ ଫାର୍ଡ ଦେଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କହିଲେ କଣ? ବ୍ୟବସାୟର କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହଉଥିବା ପତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ 40 କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ? କିଏ ଅଟେ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନେ। ତ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ବାକି ସେ କହିଲା କି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବା ଶିକ୍ଷକ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ସହାୟକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ନା। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 41 କୁ କଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ ଅଟେ? ତ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କଥା କହିଲା,
जोटी की तो स्वशिक्षण बा आत्मशिक्षण कहले कौन जोटी पिलाटी निजे सक्रिय होई शिखिबो जदि पिलाटी सब बेले केवल शिक्षक सहायता उपर संपूर्ण निर्भरशील रहिबो तार मौलिक चिंता शक्ति विकसित हबो नाही जहाँ गोटे आत्मनिर्भरशील शिक्षण गोटे परिपंथी बा विरोधी अटे पिला माने तो कोटा विरोधी अटे शिक्षकंकर सहायतार पाठ को बुझीबा पिला माने ठीक अछि बाकी जो कहले शिक्षक बिना सहायतार बुझीबा बा आत्मनिर्भरशील हेबा कि गोटे सुशिक्षण गोटे सपक्ष जाय पिला माने ठीक अछि तो पॉजिटिव पॉइंट सेटा ऑप्शन नंबर एटा ही नेगेटिव पॉइंट जीवो नेक्स्ट जीवा 42 की कोन देछि केउटी गद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे तो गद्य पढ़िबा द्वारा गोटे पिलार कौन विकसित होता है गोटे चिंता शक्ति तार युक्ति शक्ति गोटे अभिवृद्धि घटी पिला माने ठीक अच्छे तो ये प्रश्न कौन जाए कौन कौटा न घटी लिखाई तेणु ये गोटे विवृत्ति कि गद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे पचार पिला माने कौटा चिंता शक्ति युक्ति शक्तिर अभिवृद्धि न घटिया जो नेगेटिव पॉइंट पिला माने तो नेगेटिव अच्छी तो मारदेव ऑप्शन सी ठीक अच्छे भाषार प्रयोग हो कि व्यापक पठन हो ये सब गोटे आग्रह सृष्टि करवा गोटे सब गद्य शिक्षादान प्रकृत उद्देश्य अटे पिला माने ठीक अच्छे ऑप्शन सी ही राइट आंसर हम नेक्स्ट 43 की जीवा कौन देछि केउटी उत्तम पत्रर लक्षण नुहे तो नुहे देछि तो पत्र लिखन एक निर्दिष्ट शैली बा मर्यादा थाए पिला माने तो आमे जे कोनोसी शैली बा गोटे अशुद्ध शैली प्रयोग करी पत्र लिखि परिबा नाही ठीक अछि विनम्रता रहा दरकार गोटे भद्रता शिष्टता रहा दरकार भाषाटा कोमल हवा दरकार किंतु जेकोन शैली प्रयोग करबा एटा नेगेटिव पॉइंट पिला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 44 को जीवा कोन देछि केउटी सृजनात्मक लिखन रे अंतर्भुक्त नुहे तो जो सृजनात्मक लिखन कहला तो कोटा पिला माने नुहे चित्र देखि गप लिखिबा एटा अटे एक नामकरण कविता लिखिबा एटा भी हबो पिला माने केतोटी असंपर्क शब्द नेकी अनुच्छेद लिखिबा पिला माने एटा भी गोटे क्रिएटिविटी हबो पिला माने किंतु जो मुखस्थ करूथिबा कविता को लिखिबा एटा माने रोट लर्न मेमोराइजिंग बुझे पिला माने जोटी मुखस्थ करूथिबा जिंस को लिखिबा जोटे स्मृति आधारित कार्य पिला माने ठीक अछि एथिरे कोनोसी नुवा नुवा सृजनशीलता नथाय तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 45 की जीवा कोन दिछि केउटी वर्णा शुद्धि निराकरण रो उपाय नुहे ठीक अछि तो जेतबले वर्ण शुद्धि करा जाए सेतरे बनान खेल दरकार ठीक अछि किंबा सूत्र लिखन सेटा पिला माने दरकार अभिधान व्यवहार एटा भी दरकार पिला माने किंतु उच्च पठनटा पिला माने दरकार नहीं कारण उच्च पठन मुख्यतः उच्चारण को संशोधन करबा में व्यवहार करा जाए केवल पढ़िबा द्वारा बनान शुद्धि सेटा सहज रे हुए नहीं पिला माने तेनु सूत्र लिखन बा बनान खेल द्वारा हिताई पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा पिला माने 46 की कोन देछि व्यापक पठनर लक्ष्य कोन एक्सटेंसिव रीडिंग ठीक अछि दीटा जिंस अछि गोटे इंटेंसिव रीडिंग गोटे एक्सटेंसिव रीडिंग मिला माने ठीक अछि व्यापक पठन कहले कौन गोटे पाठ पुस्तक बाहर को निजर रुचि अनुଯାयी गप बही पढ़ा हो कि मैगजीन पढ़ा हो ये सब बुझाए पिला माने जहार मुख्य लक्ष्य होची गोटे आनंद पाइबा पई गोटे प्लेजर पे पढ़ा जाय पिला माने तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बाकी से जो कहला कि गोटे नूतन बा क्लिष्ट शब्दर परिचित ठीक अछि बा व्याकरण बा गोटे भाषागत कौशल हासिल करबा ये व्याकरण ज्ञान रो अभिवृद्धि करबा ये सब पिला माने गोटे तात्विक पठन उदाहरण गोटे इंटेंसिव रीडिंग उदाहरण पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 47 को जीवा कोन देछि केउटी व्याकरण शिक्षादान रो उद्देश्य नुहे तो व्याकरणटा पिला माने मन रे थिबा भावना को शब्द को शुद्ध करबे पिला माने तो शुद्ध भाबे कहिबा हो किबा जो कहला कि शब्द बा वाक्यर गठन हो एवं निर्भुल लिखिबा हो ये सब गोटे व्याकरण शिक्षण मुख्य उद्देश्य अटे पिला माने किंतु से जो कहला कल्पना चिंता शक्तिर विकास साधना करि पारिबे एटा पिला माने नेगेटिव पॉइंट ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक अछि कहीं कहले कल्पना शक्तिर विकास मुख्यतः गोटे पद्य बा कवितार एवं गल्प शिक्षा तंत्र होइता पिला माने व्याकरण हो जोटे कोन गोटे युक्तियुक्त जोटा कि गोटे निर्दिष्ट नियम भित्तिक थाय पिला माने तरे कल्पनार विकास आसी न चानै नै पिला माने ठीक अछि 48 की जीवा पिला माने कोन दैछि अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान परे कहा ऊपर गुरुत्व देबा उचित तो जो कहला कि अतिरिक्त साहित्य ये सब बड़े द्रुत पठन बा एवं गोटे सामग्रिक बोध ज्ञान उद्दिष्ट पिला माने तेणु एथिरे कोनोसी प्रसंगर मुख्य भावधारा बा सारांश ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाय पिला माने तो मुख्य भावनार उपस्थापन करा जाय ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 49 की जीवा कोन दैछि केउ पद्धति पठन शिक्षादान पई उपयुक्त विवेचित हुए नाही
तो आमर आधुनिक पेडागोजी अनुसार केवल गोटे अक्षर बा गोटे वर्ण को क्रम अनुଯାୟୀ मन लिखिब कि अ आ क ख जो लिखिकी मुखस्त कराइबा पढ़ाइबा पद्धति को शिशु गोटे निरस एवं गोटे अनुपयुक्त बोले अटे। तो यह बदल में शब्द व वाक्यर पद्धति की सर्वोत्तम मानाई पिला माने जोटा कि वर्णानुक्रम पद्धति जो कहुई पिला माने। ठीक अच्छे वाक्य जो करे वाक्य पठन प्रणाली हो कि गल्प पठन हो कि शब्द पठन हो ठीक अच्छे ये सब पिला माने अधिक उपयुक्त कोटा पिला माने हम वर्णानुक्रम पद्धति हम पिला माने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक अच्छे आज वीडियो रे हमें पार्ट 1 डिस्कशन कर सारे तो बाकी क्लास रे हमें आज राति भीतर कर दी कल अपलोड कर देला। तो या बाकी तक क्लास तक मुझे अपलोड करदेवी जार ऑफिशियल पीडीएफ आपर चैनल आम टेलीग्राम चैनल में मिल जाव आप डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी मतलब जॉइन करें। ठीक अच्छे तो ये रही जय जगन्नाथ जय माँ मंगला आम सहित कनेक्ट रुहतु ये नुआ नुआ वीडियो देखिए ठीक अच्छे।